चादं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्विदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दं महन्नवमी सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तताले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, टाइगर ब्रह्मानंद हरे हरि। हरे कृष्ण अध्यायम 4 श्लोकम 9 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अभिमन्युसुदं सूदा प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाशौर्यं कर्माणि च गृहीणीनः अभिमन्युसुदं सूदा प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाशौर्यं कर्माणि च गृहीणीनः अभिमन्युसुदं सूदा प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाशौर्यं कर्माणि च गृहीणीनः। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും 2 പ്രാവശ്യം ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഭിമന്യുസുതം സൂതാ പ്രാഹുർഭാഗവതോത്തമം തസ്യ ജന്മ മഹാശൗര്യം കർമാണി ച ഗൃഹീണഃ അഭിമന്യുസുതം സൂതാ പ്രാഹുർഭാഗവതോത്തമം തസ്യ ജന്മ മഹാശൗര്യം कर्माणि च गृहीणीनः हरे कृष्ण. ओके ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഒരാൾക്കാർക്ക് ചൊല്ലാം. ബിന്ദു ഭവാനി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെയും മൈക്ക് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി. നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ടാ ആരെയും കാണിക്കുന്നില്ല മൈക്ക് ഓൺ ആയിട്ട്. പക്ഷെ ശബ്ദം ഇവിടെ എനിക്ക് കേൾക്കാം. അപ്പൊ ചൊല്ലാത്തവരൊക്കെ ദയവായിട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മൈക്കൊക്കെ. വേറെ ആൾക്കാർക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവില്ല. ഓക്കെ, ബിന്ദു ഭവാനി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഭിമന്യുസുതം സൂതാ പ്രാഗുർഭാഗവതോത്തമം തസ്യ ജന്മ മഹാശ്ചര്യം കർമാണി ച ഗൃഹീണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
अनिता उन्नीकृष्ण माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिमन्युसुतं सूदा प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्वर्ण प्रभु माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। अभिमन्युसुतं सूदा प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाचर्यं कर्माणि च गृणीहिनः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्रीजा विजय माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय। अभिमन्युसुतं सूदा प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पद्मा कुमारी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो कृष्णा। भगवते वासुदेवाय। अभिमन्युसुतं सूदा प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मालती माता जी। मालती माता जी हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिमन्युसुतं सूदा प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। रामचंद्र प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिमन्युसुतं सूदा प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रमणी माता जी हरे कृष्णा। रमणी माता जी। जय कृष्ण प्रभु जी। ओम चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभिमन्युसुतं सूदा प्रागुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विजयनारायण माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिमन्युसुतं सूदा प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सिंधु माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिमन्युसूदं सूदा प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भारती अम्मा माता जी हरे कृष्णा। अभिमन्युसुतं सूदा प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनिता कुमारी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिमन्युसुतं सूदा प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृहीणिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शारदा जी नंबूदिरी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिमन्युसुतं सूदा प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सती देवी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिमन्युसुतं सूदा प्राहुर्भागवतोत्तमं
तस्य जन्ममहाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। बिनी माता जी हरे कृष्ण। वत्सला गोपाल माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। अभिमन्यु सुदं सूद प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः। हरे कृष्ण। बिनी माता जी हरे कृष्ण। चलिए। हरे कृष्ण। हाँ चलिए। हरे कृष्ण प्रभुजी കേൾക്കാമോ? हाँ चलिए माता जी हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अभिमन्युसुतं सूदा प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाशय्यं कर्माणि च गृणीहिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। നമുക്ക് അതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. അഭിമന്യു സുതം, അഭിമന്യു പുത്രൻ. സൂത, ഓ സൂത ഗോസ്വാമി. പ്രാഹു പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവത് ഉത്തമം ഒന്നാം തരം ഭഗവത് ഭക്തൻ. തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മം മഹാ ആശ്ചര്യമാകുന്നു അഥവാ മഹാത്ഭുതമാകുന്നു. കർമാണി കർമ്മങ്ങൾ ച ഗൃണീഹി ദയവായി പ്രസ്താവിച്ചാലും നഹ ഞങ്ങളോട്. വിവർത്തനം. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഒന്നാന്തരം ഉത്തുംഗ ഭക്തനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളൊക്കെ മഹാത്ഭുതങ്ങളുമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ദയവായി വിശദീകരിച്ചു തന്നാലും. ഇവിടെ വീണ്ടും ചോദ്യം തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നു, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഒന്നാന്തരം തുംഗ ഭക്തനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളൊക്കെ മഹാത്ഭുതങ്ങളാണെന്നും വിശേഷിപ്പിടുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ദയവായി വിശദീകരിച്ചു തന്നാലും. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചു. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ ജനനം മഹാ അത്ഭുതമാണ്. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ഗോവിനെ വധിക്കാനുള്ള ഉദ്യമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന കലിയെ അദ്ദേഹം കഠിനമായി ശാസിച്ചു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളും മഹാ ആശ്ചര്യങ്ങളാണ്. മാനവ സംസ്കാരത്തെ സമാപ്തമാക്കുക എന്നതാണ് ഗോവധം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പാപങ്ങളുടെ മഹാപ്രതിനിധിയാൽ ഗോമാതാവ് വധിക്കപ്പെടുന്നത് തടയാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. മരണം മുൻകൂട്ടി അറിയുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണവും സർവാതിശയമാകുന്നു. ഏതൊരു മർത്യനും അത് ആശ്ചര്യകരം തന്നെയാണ്. ആകയാൽ ഗംഗാനദീ തീരത്ത് ഉപവിഷ്ടനായി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം മരണം വരിക്കാൻ സന്നദ്ധനായി. മരണം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ നാളുകളിൽ അദ്ദേഹം ജലപാനവും നിദ്രയും ഉപേക്ഷിച്ച് നിത്യേന ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണം നടത്തി. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച സർവ്വതും സർവാതിശയകരങ്ങളാണ്. മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രവിക്കുന്നതും മേന്മയുള്ളതാകുന്നു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിസ്തരിച്ച് ശ്രവിക്കാനുള്ള വാഞ്ച ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമ്രാട് കസ്യ വാഹേദോ പാണ്ഡൂനാം മാനവർദ്ധനഃ പ്രായോപവിഷ്ടോ ഗംഗായാ
മനാധൃത്യാതിരാട് ശ്രിയം. സമ്രാട് കസ്യ വാ ഹേതുഃ പാണ്ഡൂനാം മാനവർദ്ധനഃ പ്രായോപവിഷ്ടോ ഗംഗായാ മനാധൃത്യാതിരാട് ശ്രിയാം. സമ്രാട് കസ്യ വാ ഹേതുഃ പാണ്ഡൂനാം മാനവർദ്ധനഃ പ്രായോപവിഷ്ടോ ഗംഗായാ മനാധൃത്യാതിരാട് ശ്രിയാം. നേരത്തെ ചൊല്ലാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമ്രാട് കസ്യ വാ ഹേതോ പാണ്ഡൂനാം മാനവർദ്ധന പ്രായോപവിഷ്ടോ ഗംഗായാം അനാദൃത്യാധിരാട് ശ്രിയം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമ്രാട് കസ്യ വാ ഹേതോ പാണ്ഡൂനാം മാനവർദ്ധന പ്രായോപവിഷ്ടോ ഗംഗയാ മാനാധൃത്യാതിരാട് ശ്രിയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാഥ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമ്രാട് കസ്യ വാ ഹേതോ പാണ്ഡൂനാം മാനവർദ്ധന പ്രായോപവിഷ്ടോ ഗംഗയാം അനാദൃത്യാതിരാട് ശ്രിയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമ്രാട് കസ്യ വാ ഹേതു പാണ്ഡൂനാം മാനവർദ്ധനഃ പ്രായോപവിഷ്ടോ ഗംഗായാം അനാദൃത്യാധിരാട് ശ്രിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. അദ്ദേഹം, സാമ്രാട്ട് ചക്രവർത്തി, കസ്യ എന്തിനു വേണ്ടി, വാ അഥവാ, ഹേതു ഹേതു, പാണ്ഡുനാം പാണ്ഡവപുത്രൻ, മാനവർദ്ധന കുടുംബത്തെ സമ്പന്നമാക്കുന്ന ഒരുവൻ, പ്രായ ഉപവിഷ്ട ഉപവസിച്ചുകൊണ്ട് ഉപവിഷ്ടനായി, ഗംഗായാം ഗംഗാനദീ തീരത്ത്, അനാദൃത്യ ഗൗനിക്കാതിരിക്കുക അവഗണിക്കുക, അതിരാട് സാമ്രാജ്യം പ്രാപ്തമാക്കി, ശ്രീയം സമ്പത്ത് ധനസമൃദ്ധി അഥവാ ഐശ്വര്യം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും അധീനത്തിലാക്കിയ പ്രബലനായ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. പാണ്ഡുവംശത്തിന്റെ യശസ് ഉയർത്തും വിധം ഉത്തുംഗനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹം സർവ്വതും ഉപേക്ഷിച്ച് മരണം വരെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ച് ഉപവിഷ്ടനായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ആരാ വായിക്കുന്നേ? അല്ലുണ്ണി മാതാജി വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. സർവമഹാസാഗരങ്ങളുടെയും ഭുവനത്തിന്റെയും ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്. മാത്രമല്ല, അപ്രകാരമുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യം നേടുന്നതിൽ യാതൊരു വിഷമവും അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹന്മാരായ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനിൽ നിന്നും ഭ്രാതാക്കളിൽ നിന്നും അനന്തരാവകാശമായി ലഭിച്ചതാണ് സാമ്രാജ്യം. മാത്രവുമല്ല, അദ്ദേഹം ഭരണം നല്ല രീതിയിൽ നിർവഹിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹന്മാരുടെ സത്നാമങ്ങളെ സമൂല്യമായി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു. ഐശ്വര്യത്തിലും അനിഷ്ടകരമായി അശുഭകരമായി യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ സർവ്വവിധ അനുഗ്രഹപരമായ സാഹചര്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് മരണം വരെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ച് ഗംഗാനദീ തീരത്ത് ഉപവിഷ്ടനായത്? ആകയാൽ ആശ്ചര്യജനകമാം വിധം ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഹേതു എന്തെന്നറിയാൻ
സർവരും ഉത്സുകരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി വായിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ചെറിയ ഭാവാർത്ഥമാണ്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാരയെ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. श्री प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ശൗനകാദി ഋഷികള് ആ സുതഗോസ്വാമിയോട് വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. ചോദ്യം എന്താണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഒന്നാം തരം ഉത്തുംഗ ഭക്തനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ മഹാ അത്ഭുതങ്ങളുമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ദയവായി വിശദീകരിച്ചു തന്നാലും. നമ്മൾ ഇതുപോലെ ജന്മകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു അല്ലെ. എന്താണ്? ജന്മകർമ്മേ ദിവ്യം പുനർജന്മേതി സ്വർഗം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ, ലീലകളൊക്കെ ദിവ്യമാണ് അല്ലെ. അത് അതീന്ദ്രിയമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളൊക്കെ മഹാ അത്ഭുതങ്ങളാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെയും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെയും അവരുടെ ഭക്തിത സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പരാമർശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായും പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കും. എന്നാലും ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ. പിന്നെ എന്താണ് നമുക്കറിയാം, ആ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തില് അല്ലെ അശ്വത്ഥാമ അയച്ചിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഉത്തരയുടെ അവസാനത്തെ ആ പാണ്ഡവരിലുള്ള അവസാനത്തെ കണ്ണിയാണ് ഇനി രാജ്യഭാരം ഏറ്റെടുത്ത് അല്ലെ. ആ പാണ്ഡവകുലത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഒരു എന്താണ് പറയാ അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു ഇനി ഭാവിയിൽ ഭരണമൊക്കെ നടത്തേണ്ടതാണ് ഈ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജനെ ഗർഭത്തിൽ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനായിരുന്നു അശ്വത്ഥാമ ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയച്ചിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലേ. കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എല്ലാ അപകടങ്ങളുള്ളപ്പോഴും എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതേ ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് ആ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഉത്തര പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മളത് പഠിക്കും. 1:8-9 ഉത്തര പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാനോട്. പാഹി മാഹി മഹായോഗിൻ ദേവദേവ ജഗത്പതി നാന്യം തത് അഭയം പശ്യേ എത്ര മൃത്യുർ പരസ്പരം. ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, അങ്ങ് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷകനായിട്ടുള്ളത്, എന്നെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഉത്തരയുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം ഭഗവാൻ നമ്മൾ കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ മുന്നേ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേറെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ കുന്തി ദേവി ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ തിരിച്ച് ദ്വാരകയിലേക്ക് പുറപ്പെടാനായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെയാണ് ഈ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. ആ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ട അല്ലെ. ഒരു ചുണ്ടുവിരലിന്റെ അത്രയും വലുപ്പത്തിലായിട്ട് ഭഗവാൻ ആ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെ അല്ലെ, ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പല വഴിയിലൂടെയും ആ കുട്ടിയെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാ സംരക്ഷണവും നൽകി
ആ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആ പരീക്ഷിത്ത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും എന്താണ് ആ മരണത്തെ തന്നെ മുഖാമുഖം നേരിടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാലും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്? ആരാണ്? അർജുനൻ അല്ലെ. അർജുനൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രിയ മിത്രവും ഭക്തനുമാണ് അല്ലെ. ആ അർജുനന്റെ മകനായിട്ടുള്ള അഭിമന്യുവിന്റെ പുത്രനാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അല്ലെ. അപ്പോ അത്രയും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ പത്നി ആരാണ്? സുഭദ്രാദേവി അല്ലെ. സുഭദ്രാദേവി ആരെയാണ്? ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം പെങ്ങളാണ് അല്ലെ. ബലരാമന്റെ പെങ്ങളും കൃഷ്ണന്റെയും പെങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധവും കൂടി ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ തന്നെ എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും ഒറ്റ സുഹൃത്തും ഒക്കെയാണ് ആ അർജുനൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ കൊച്ചുമകനാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സംരക്ഷണം നൽകിയിട്ട് ആ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മൾ വേറെ ആരുടെയും എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലീലകളൊന്നും നമ്മൾ എവിടെയും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ പോയിട്ട് ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായിരിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ സംരക്ഷിച്ചതായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും അത്ഭുതമാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏത് ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെയും ഭഗവാന് തടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന് സാധിക്കാത്തതായിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ ജനനം മഹാ അത്ഭുതമാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് ആ കലിയെ വധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വാളൂരിക്കൊണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനി ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കും. ഒരു ഗോവിനെ വധിക്കാനുള്ള ഉദ്യമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന കലിയെ അദ്ദേഹം കഠിനമായി ശാസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളും മഹാ ആശ്ചര്യങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ കലിക്ക് വസിക്കാനായിട്ട് എവിടെയും സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ കലി 4 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വസിക്കുക എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. ഒന്ന് എവിടെയാണോ മദ്യവും മയക്കുമരുന്ന് ലഹരി വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എവിടെയാണോ മൃഗങ്ങളെ വധിക്കുന്നത്, പിന്നെ എവിടെയാണോ ചൂതാട്ടം നടക്കുന്നത്, എവിടെയാണോ അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, ഇവിടെയൊക്കെയാണ് കലിപുരുഷനെ വസിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവയൊന്നും തന്നെ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. കലിക്ക് എവിടെയും വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അത്രയും മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ഭരണമായിരുന്നു പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ. യാതൊരു അധർമ്മങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്നില്ല. അപ്പോ അത്രയും മഹാനായിട്ടുള്ള രാജാവാണ് പരീക്ഷിത്ത് അല്ലെ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചക്രവർത്തി എന്നല്ലേ. ചക്രവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെയും രാജാവ് അല്ലെ. അനേകം രാജാക്കന്മാരുടെയും രാജാവായിട്ടുള്ളതാണ് ചക്രവർത്തി. അങ്ങനെയുള്ള ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ കലിയെ അദ്ദേഹം കഠിനമായിട്ട് ശാസിക്കുകയുണ്ടായി. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളും മഹാ ആശ്ചര്യങ്ങളാണ്. മാനവ സംസ്കാരത്തെ സമാപ്തമാവുക എന്നതാണ് ഗോവധം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പാപങ്ങളുടെ മഹാപ്രതിനിധിയാൽ ഗോമാതാവ് വധിക്കപ്പെടുന്നത് തടയാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. മരണം മുൻകൂട്ടി അറിയുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണവും സർവാതിശയമായിരുന്നു അല്ലെ. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ മരണവും സർവാതിശയം. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയല്ലേ. അങ്ങനെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അവരെ മരണം നമ്മൾ പറയില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇവിടെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഏതൊരു മർത്യനും അത് ആശ്ചര്യകരം തന്നെയാണ്. ആകയാൽ ഗംഗാ നദീതീരത്ത് ഉപവിഷ്ടനായി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം മരണം വരിക്കാൻ സന്നദ്ധനായി. മരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ നാളുകളിൽ അദ്ദേഹം ജലപാനവും നിദ്രയും ഉപേക്ഷിച്ച് നിത്യേന ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണം നടത്തി. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച സർവ്വതും സർവാതിശയകരങ്ങളാണ്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രവിക്കുന്നതും മേന്മയുള്ളതാകുന്നു. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിസ്തരിച്ച് ശ്രവിക്കാനുള്ള വാഞ്ച ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് പറയുന്നു, മാനവ
സംസ്കാരത്തെ സമാപ്തമാക്കുക, ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ് ആ ഗോവധം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, പാപങ്ങളുടെ മഹാപ്രതിനിധിയിൽ ഗോമാതാവ് വധിക്കപ്പെടുന്ന തടയാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. പിന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ശാപം കിട്ടിയതൊക്കെ മുന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ശാപം കിട്ടിയിട്ടും അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, മറ്റുള്ള വേറെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നുമായിട്ട് സമയം മാറ്റിവെച്ചില്ല അല്ലെ. ഇനി 7 ദിവസമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പോൾ 7 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് അല്ലെ, അതാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പുറപ്പെടുകയുണ്ടായത് അല്ലെ. തൻ്റെ ആ രാജ്യവും സമ്പത്തും എല്ലാവരെയും സൈന്യത്തെയും എല്ലാറ്റിനെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും പാനീയങ്ങളും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഉറക്കം തന്നെ വിട്ടിട്ടാണ് ഈ ദൗത്യത്തിനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും നമ്മുടെയൊക്കെ ആ ഫൈനൽ എക്സാം ആണ് മരണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ മരണം, അതാണ് എല്ലാവർക്കും ഭയമുള്ളത്, മരണഭയം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത് പറയും. അത് അല്ലെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു, അന്ധകാലേച്ഛം മാമേവ സ്മരൻ മുക്തയാക്കളേവ. ആ അവസാന നിമിഷവും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാന നിമിഷം ഭഗവാനെ ഓർക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതിപ്പോ ആ അവസാന നിമിഷത്തിലെ അവസാനത്തെ ആ ഫൈനൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ പരിശീലിച്ച് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക എന്ന് പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവസാന നിമിഷവും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കൂ അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ മുകുന്ദമാല സ്തോത്രത്തിൽ കുലശേഖര ആൾവാർ തന്നെ പറയുന്നു, കൃഷ്ണ തുതീയ പദപങ്കജ പഞ്ചരാന്തം അദ്വൈവമേ വിശദുമാനസരാജഹംസം പ്രാണപ്രയാണ സമയേ കഫപാദപിത്ത കണ്ടാവരോധന വിദോ സ്മരണം കുതസ്തി. അവസാന നിമിഷം നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സാധിക്കാനാണ്? ആ തൊണ്ടയിൽ കഫം, വാദം, പിത്തം ഇവയൊക്കെ വന്ന് നിറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശബ്ദിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ കഴിയുക, ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുക? അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സാകുന്ന രാജഹംസം ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് കുലശേഖര ആൾവാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭഗവാനോട്. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും മരണം വരും അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പറയുന്നു അല്ലെ, ജനിച്ചവർക്കൊക്കെ മരണമുണ്ട്, ജാതസ്യഹി ധ്രുവോർമുക്തി അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും മരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനുള്ള ആ മരണത്തിൽ നിന്നും ജന്മമൃത്യു ജരാവേദ ചക്രത്തിൽ നിന്നും മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രഭാതര ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഭഗവാൻ തിരുനാമം ജപിക്കാനൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും മരണഭയമുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് അവൻ അങ്ങനെയുള്ള അത്രയും ഭയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ സമയം ഏകദേശം തീരാറായി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇനി അവസാനമായി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടത്, അതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരോട് ഇത്രയും ദിവസമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ അവരത് കേട്ടിട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ മരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ തന്നെ ചിലപ്പോഴോ അവർ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. ഇനി എൻ്റെ മകന്റെ പേരിലും മകളുടെ പേരിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെ, കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക അല്ലെ. കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ധനം സമ്പാദിക്കണം അല്ലെ, അങ്ങനെ അതൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചു വെക്കണം, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കും. ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ലാതെ എൻ്റെ മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കൊക്കെ കിട്ടണം, അതിനൊക്കെ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക അല്ലെ. ഇവിടെ അതല്ല പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചെയ്തത് അല്ലെ. തൻ്റെ രാജ്യവും സമ്പത്തും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവിടെയുള്ള സാധുക്കളോടൊക്കെ ആരാഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി എന്താണ് അവസാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയില്ല അല്ലെ. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും കേൾക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയുടേത് മാത്രം പോലെ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മം അല്ലെ. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അതൊക്കെ മഹാത്ഭുതങ്ങളാണ്. ജന്മസമയത്ത് ഭഗവാൻ തന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ചിട്ട് സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇവിടെയോ അവസാനം ശാപം കിട്ടിയ സമയത്തും ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധി അല്ലെ, വ്യാസദേവന്റെ പുത്രൻ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ രാധാറാണിയുടെ തത്ത അതാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അല്ലെ. അപ്പോ അത്രയും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അസോസിയേഷൻ ലഭിച്ചു അവസാന നിമിഷം അല്ലെ. ജനനസമയത്ത് ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് സംരക്ഷണം നടത്തി. അവസാന നിമിഷമാകുമ്പോഴോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നും ആ ഭാഗവത ശ്രവണം കേട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച സർവ്വതും സർവ്വ അതിശയകരങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രവിക്കുന്നതും മേന്മയുള്ളതാകുന്നു. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും മേന്മയുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിസ്തരിച്ച് ശ്രവിക്കാനുള്ള വാഞ്ച ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചു. കൂടുതൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് ആ ശൗനകാദി ഋഷികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പത്താമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും അധീനത്തിലാക്കിയ പ്രബലനായ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. പാണ്ഡുവംശത്തിന്റെ യശസ് ഉയർത്തും വിധം ഉത്തുംഗനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹം സർവ്വതും ഉപേക്ഷിച്ച് മരണം വരെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ച് ഉപവിഷ്ടനായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത് വേറൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളുമുള്ള പ്രബലനായ ചക്രവർത്തിയാണ് അല്ലെ. എല്ലാ രാജാവല്ല, രാജാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ രാജാവ് അല്ലെ. അനേകം രാജാക്കന്മാര് ഇങ്ങനെയുള്ള ചക്രവർത്തിമാരുടെ കീഴിലായിട്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. ആ പാണ്ഡുവംശത്തിന്റെ യശസ് ഉയർത്തും വിധം ഉത്തുംഗനായിരുന്നു അല്ലെ. ആ പാണ്ഡവരുടെ ആ യശസ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്തും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അത് അതേപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തി അതിലും കൂടുതൽ യശസ്സും ശക്തിയും ഒക്കെ രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ ആ വിധം ഉത്തുംഗനായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹം സർവ്വതും ഉപേക്ഷിച്ച് മരണം വരെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഉപവിഷ്ടനായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അതൊക്കെ നിഷ്പ്രയാസം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്, യാതൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റും ഇല്ലാതെ ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളത് സത്കഥകൾ കേൾക്കാനായിട്ട്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ പറയുന്നു, സർവ്വ മഹാസാഗരങ്ങളുടെയും ഭുവനത്തിന്റെയും ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്. മാത്രമല്ല അപ്രകാരമുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യം നേടുന്നതിൽ യാതൊരു വിഷമവും അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടതായിട്ടു ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹന്മാരായ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരിൽ നിന്നും ഭ്രാതാക്കളിൽ നിന്നും അനന്തരാവകാശമായി ലഭിച്ചതാണ് സാമ്രാജ്യം. നമുക്കറിയാം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അത്രയും നല്ല ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിൽ നിന്നൊക്കെ കൈമാറിയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അനന്തരാവകാശിയായിട്ട് ലഭിച്ചതാണ് ഈ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഭരണം നല്ല രീതിയിൽ നിർവഹിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹന്മാരുടെ നാമങ്ങളെ സമൂല്യമായി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഒരിക്കലും അധർമ്മങ്ങളൊന്നും പ്രവർത്തിച്ചില്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പിതാമഹന്മാരുടെയും അവരുടെയൊക്കെ ആ നാമങ്ങൾ സമൂല്യമായി നിലനിർത്തി അവരുടെയൊക്കെ ആ പേരിന് യാതൊരു കോട്ടം തട്ടാത്ത വിധത്തില് ആ ഭരണം നിർവഹിക്കും. എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നു. തൽഫലമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിലും ഐശ്വര്യത്തിലും അനിഷ്ടകരമായി അശുഭകരമായി യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സർവ്വവിധ അനുഗ്രഹപരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മരണം വരെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ച് ഗംഗാതീരത്ത് ഉപവിഷ്ടനായത്? ആകയാൽ ആശ്ചര്യജനകമാംവിധം ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഹേതു എന്തെന്നറിയാൻ സർവരും ഉത്സുകരാണ്. ഇതിനൊക്കെയുള്ള മറുപടിയായിട്ട് ആ സുതഗോസ്വാമി ശൗനകാദി ഋഷികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പോ ഇത്രയൊക്കെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതാണ് ഏറ്റവും നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ആ ചോദ്യം തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ശ്രവണം എന്താണ്? ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം അവസാനത്തേതായിട്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമന്തിയൽപാദനികേതമാത്മനാ ശിവായ ഹാനീയതനാനി ശത്രവഃ കഥം സവീരാ ശ്രിയമംഗദുസ്തജ്യാം യുവൈഷദോത്സൃഷ്ടുമഹോ സഹാസുഭിഃ. നമന്തിയൽപാദനികേതമാത്മനാ ശിവായ ഹാനീയതനാനി ശത്രവഃ കഥം സവീരാ ശ്രിയമംഗദുസ്തജ്യാം
യുവൈഷദോൽ സൃഷ്ടുമഹോമ സഹാസുഭിഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ. മല്ലിക രമേശ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. പാദനികേതാത്മനാ ശിവായ ഹാനീയതനാനി ശത്രവ കഥം സവീരാ ശ്രിയമംഗസതജ യുവേഷതോൽ സൃഷ്ടുമഹോ സഹാസുഭി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. നമന്തി വണങ്ങുന്നു, യത് പാദ ആരുടെ പാദം, നികേതം കീഴിൽ, ആത്മനഃ സ്വന്തം, ശിവായ ക്ഷേമം, ഹാനിയ പതിവായി വരുത്തുക, ധനാനി സമ്പത്ത്, ശത്രവ ശത്രുക്കൾ, കഥം ഏത് കാരണത്താൽ, സഹ അദ്ദേഹം, വീരഹ ധീരോത്തമായ, ശ്രീയം ഐശ്വര്യങ്ങൾ അഥവാ ധനസമൃദ്ധി, അംഗ ഓ ദുസ്തജ്യാം ദുസ്തരം, യുവ പൂർണ്ണ യൗവനം, ഐഷത കാംക്ഷിച്ചു, ഉത്സൃഷ്ടം ഉപേക്ഷിക്കുക, അഹോ ആശ്ചര്യം, സഹ സമേതനായി, അസുഭിഹി ജീവിതം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ശത്രുക്കൾ പോലും അദ്ദേഹത്തെ വന്നു കണ്ട് അവരുടെ സമസ്ത സമ്പത്തുകളും സ്വക്ഷേമാർത്ഥം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാൽക്കൽ വെച്ച് വണങ്ങത്തക്ക വിധം മഹാനായ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പൂർണ്ണ യൗവനയുക്തനും മഹാശക്തനും ദുസ്തരങ്ങളായ രാജകീയ സമ്പത്തുകൾ അധീനതയിലാക്കിയവനുമാകുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. ആകയാൽ എന്തുകൊണ്ട് ആണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവൻ ഉൾപ്പെടെ സർവവും ഉപേക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം സന്നദ്ധനായത്? വീണ്ടും ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. ശാന്തി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ് ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. അനിഷ്ടകരങ്ങളായ യാതൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല. ശാന്തസുന്ദരനും യൗവനയുക്തനുമായ അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരത്തോടെയും ധനാഡംബരങ്ങളോടെയും ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ സാധ്യമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ പോലും സ്വക്ഷേമാർത്ഥം അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ച് അവരുടെ സമസ്ത സമ്പത്തുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ വെച്ച് സമർപ്പണം ചെയ്ത് വണങ്ങത്തക്ക വിധം അതിപ്രബലനും മഹാശക്തനും ധീരോദാത്തനുമായിരുന്നു ശ്രീ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. ആകയാൽ നികുതി തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് ഭഗവത് ഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സകല ശത്രുക്കളെയും അദ്ദേഹം കീഴടക്കിയതിനാൽ രാജ്യം സമർത്ഥ സമ്പന്നമായിരുന്നു. ധാന്യങ്ങൾ, ലോഹങ്ങൾ എന്നിവ സമൃദ്ധമായും സർവ നദികളും പർവ്വതങ്ങളും വിഭവസമൃദ്ധമായും നിലനിന്നിരുന്നു. ഭൗതികമായി സർവ്വതും സമൃദ്ധമായിരുന്നു. ആകയാൽ ജീവനും രാജ്യവും സന്ദർഭോചിതമല്ലാതെ ത്യജിക്കേണ്ട പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ശ്രവിക്കുന്നതിന് ഋഷിമാർ അത്യധികം ഉത്സുകരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ജയ്. ഈ ചോദ്യവും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ നേരത്തെ ചോദ്യങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ശത്രുക്കൾ പോലും അദ്ദേഹത്തെ വന്നു കണ്ട് വണങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരുടെ സമ്പത്ത് ഇതൊക്കെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നികുതിയൊക്കെ അടക്കണം അല്ലെ. അതിന്റെ ആ ചക്രവർത്തിക്ക് മറ്റു രാജ്യത്തിന്റെ നികുതിയും സമ്പത്തിന്റെ ഭാഗമൊക്കെ കൊടുക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ വന്ന് വണങ്ങുകയും അവരുടെ സമ്പത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് സമർപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ യൗവനയുക്തനും മഹാശക്തനും ദുസ്തരങ്ങളായ രാജകീയ സമ്പത്തുകൾ അധീനതയിലാക്കിയവനുമായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഇപ്പം
നമ്മൾ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ല, ഭരത മഹാരാജാവൊക്കെ ആ വാനപ്രസ്ഥത്തിന്റെ സ്റ്റേജിലായിരുന്നു, കുറച്ച് പ്രായമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിച്ചിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് യൗവനയുക്തനാണെന്ന് പറയുന്നു, ആ യുവാവായിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ പ്രായമായിട്ട് എല്ലാ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ യൗവനയുക്തനും മഹാശക്തനും പിന്നെന്താണ് ദുസ്തരങ്ങളായ രാജകീയ സമ്പത്തുകൾ അധീനതയിലാക്കിയവനുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും യുവാവായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ. അല്ലാതെ നമ്മൾ പഠിച്ചു 4 ആശ്രമങ്ങൾ അല്ലെ, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ബ്രഹ്മചര്യായിട്ട് ഗുരുകുലത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങും. പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ 25 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രഹ്മചര്യ ജീവിതം തുടരാം അല്ലെ. പിന്നീട് ഒരു 50 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വാനപ്രസ്ഥം, തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ, ഭഗവാൻ പുണ്യധാമങ്ങളൊക്കെ തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ച് അവിടങ്ങളിലൊക്കെ കഴിയുക അല്ലെ. അതും കഴിഞ്ഞ് അവസാനമായിട്ടാണ് സന്യാസം. ഒരു 50 വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് വാനപ്രസ്ഥം, കാട്ടിലേക്കൊക്കെ പോവുക അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അങ്ങനെ പ്രായമായിട്ടല്ല പോകുന്നത് അല്ലെ, യൗവനയുക്തനാണ്, മഹാശക്തനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ യുവാവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അല്ലെ. നമുക്ക് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ വേറൊരു കഥാപാത്രത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇനി കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കും. ആ ധൃതരാഷ്ട്രയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്ര എല്ലാ പരാജയങ്ങളും സംഭവിച്ചു അല്ലെ. പാണ്ഡവർക്ക് നേരെ എല്ലാ അനീതികളും പ്രവർത്തിച്ചു, അധർമ്മങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ് ആ കൗരവർക്ക് മുഴുവനായിട്ട് നാശം നേരിട്ടു അല്ലെ. എല്ലാ നാശവും നേരിട്ടു. എങ്കിലും അവസാനവും ആ പാണ്ഡവർ രാജ്യം അവർ നേടി. ആ പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യത്ത് പിന്നെയും കടിച്ചു തൂങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രം നിൽക്കുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രോട് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള വിതുരർ പറയുന്നു, നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും നാണം കേട്ടിട്ട് ഇവിടെ കഴിയുന്നത്? നീ ആ പാണ്ഡവരോട് എല്ലാ അനീതിയും എല്ലാ അധർമ്മവും പ്രവർത്തിച്ചു. അവരെ അത്രമാത്രം നീയും നിന്റെ മക്കളും ദ്രോഹിച്ചു. എന്നിട്ടും അവരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നാണം കെട്ടി ജീവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ വിതുരർ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. നീ ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നീ കാട്ടിലേക്ക് പോകൂ, നീ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കൂ, കാട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അത്രയും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായി അല്ലെ. ഭരണം പോയി, ആ കുടുംബം പോയി, എന്നിട്ടും ആ രാജ്യം വിട്ടിട്ട് പോവാൻ ആ അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്നും പോയിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ കടിച്ചു തൂങ്ങി അതിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു, ആ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുക. എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചു കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. എല്ലാ സമ്പത്തും എല്ലാ ഐശ്വര്യവും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും നിഷ്പ്രയാസം അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയും അല്ലെ. ഗംഗാ നദീ തീരത്ത് പോവുകയും അവിടെ പോയിട്ട് എന്താണ് അവസാനമായിട്ടുള്ളത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സാധുക്കളോട് ആരായുകയും അങ്ങനെ ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ജീവൻ ഉൾപ്പെടെ സർവം ഉപേക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം സന്നദ്ധനായത്? അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രായമായിട്ട് വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അത്രയും യൗവനമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, അനിഷ്ടകരങ്ങളായ യാതൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ശാന്തസുന്ദരനും യൗവനയുക്തനുമായ അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരത്തോടും ധനാഡംബരങ്ങളോടെയും ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ സാധ്യമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ പോലും സ്വക്ഷേമാർത്ഥം അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ച് അവരുടെ സമസ്ത സമ്പത്തുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ വെച്ച് സമർപ്പണം ചെയ്ത് വണങ്ങത്തക്ക വിധം അതിപ്രബലനും മഹാശക്തനും ധീരോത്തമനുമായിരുന്നു ശ്രീ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ശക്തിമാനായിട്ടുള്ള ആ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് വേണമെങ്കിൽ ആ തക്ഷകനെ വധിക്കാം അല്ലെ. എന്നാലും അത് തയ്യാറായില്ല. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ആ ജനമേജയൻ എല്ലാ സർപ്പയത്നം നടത്തി എല്ലാറ്റിനെയും വധിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് സാധിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാലും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അത് ഒന്നും തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്ന യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്തില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ടല്ലേ, ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമായിട്ട് കണക്കെടുത്ത് നമ്മൾ ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പഠിക്കുന്നല്ലേ, തത്തേനുകമ്പം സുസമീഷമാണോ ഭുഞ്ചാനേവാത്മകൃതം വിഭാഗ് ഹൃദ്വഗ്വപുർവിർവിദതാൻ നമസ്തേ ജീവേദേ മുക്തിപദേ സുതയാ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പം എന്താണ് പറഞ്ഞത്, അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായി കരുതി നമ്മൾ എടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശുദ്ധമായ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായി കരുതിയിട്ട് ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അല്ലെ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു
ഒരു എന്താണ് ആ ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാനായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ ആക്രമിച്ചിട്ട് ആ തക്ഷകനെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഒക്കെ വധിക്കാം, ഇല്ലാതാക്കാം, എന്നാൽ അതിന് പുറപ്പെട്ടില്ല. ഈ ശ്രീ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആകയാൽ നികുതി പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത് ഭഗവത് ഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സകല ശത്രുക്കളെയും അദ്ദേഹം കീഴടക്കിയതിനാൽ രാജ്യം സമ്പന്നമായിരുന്നു. ആകയാൽ ജീവനും രാജ്യവും സന്ദർഭോചിതമല്ലാതെ ത്യജിക്കേണ്ട പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ശ്രവിക്കുന്നതിന് ഋഷിമാർ അത്യധികം ഉത്സുകരാണ്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ത്യജിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. ആ തക്ഷകൻ കടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടിച്ചോട്ടെ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലും എന്താണ് അതിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തില്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഇത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായി കരുതിയിട്ട് അതിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തല്ലേ. അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്കൊക്കെ ലഭിക്കാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ലീലയാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഭാഗവതം ആരിലൂടെയാണ് ലഭിച്ചത്? ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത അർജുനനെ ഒരു നിമിത്തമാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ. നമ്മൾ പഠിച്ചു അർജുന യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശാഖ സഖിയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ആ വിഷാദവാനായിട്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത നമുക്കൊക്കെ ലഭിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു ലീലകൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ഈ തക്ഷകൻ കടിക്കുമെന്നുള്ള ശാപമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ലീലയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഇതിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത്, ജീവിതത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിലൂടെ നമുക്കൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ലഭിച്ചു അല്ലെ. ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അത് കേട്ടു. ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വീണ്ടും ശൗനകാദി ഋഷികളിലൂടെ നമുക്കൊക്കെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഇത് ഭഗവാൻ അറിയാത്ത ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ചലിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് വരണമായിരുന്നു അല്ലെ. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മുക്താത്മാവാണ് അല്ലെ. രാധാറാണിയുടെ ആ തത്തയാണ്, തത്തയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ആൾ വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എല്ലാം കൊണ്ടും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇത് കേൾക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്കൊക്കെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇനി 2 ചോദ്യങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ പിന്നീടായിട്ട് പഠിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ.